सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। जेता जीओ पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जिहा तू कराही तिहा हऊँ करी बखिया। दासन दास कहे जन नानक, जिहा तू कराही तिहा हऊँ करी बखिया। धन गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह जी ਦੇ पावन पवित्र चरण कमलों ਵਿੱਚ जुड़ मिल बैठ सचियारता ਦੇ मार्ग ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ गुरमुख प्यारे भाई सेवा सिंह जी समूह रागी जਥੇ ਸਮੇਤ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। करो कृपा बिरतियां की एकाग्रता बना के गुरु फतेह जी सांझ पाइए। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मनुख नूं समुची जीवन जाच सिखाउण वास्ते गुरु नानक साहब जी ने 10 जामे धारण किए। उहदे विचों ਆਪਾਂ 9वें जामे धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के जीवन की सांझ पाउण लगे हैं। हजूर का प्रकाश गुरु हरगोबिंद साहब जी के घर 1 अप्रैल 1621 नूं अमृतसर साहब की पवित्र धरती ते होया। गुरु हरगोबिंद साहब जी के 5 पुत ने। ਵੱਡੇ बाबा गुरदित्ता जी, बाबा सूरजमल जी, बाबा अणी राय जी, बाबा अटल राय जी ते धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी। जे तुसी इतिहास विच थोड़ा जिहा भी इंटरस्ट रखते होवोगे तुहानूं पता होवेगा भी 1606 विच गुरु अर्जन पातशाह की शहादत हुई है। 1621 दे विच सिर्फ 15 साल का वकवा है। 15 साल मगरों गुरु तेग बहादुर साहब जी का प्रकाश। सुभाविक गल है भी ये सिक्खी की पहली शहादत सी। उदों चर्चा जोरां ते होएगी कि गुरु तेग बहादुर साहब के बचपन तो ही कन्नां विच जिहड़ी गल पई है वो शहादत के माहौल विच रंगी हुई गल कन्नां विच पई है। एक पल मैं तुहाडा होर लवां। बहुत ध्यान नाल विचारियो। कदे गुरु हरगोबिंद साहब जी का अते गुरु गोबिंद सिंह जी का इतिहास बहुत रलदा आपस विच। इसे तरह गुरु अर्जन पातशाह जी का अते धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का इतिहास आपस विच ही बहुत रलदा है। गुरु अर्जन पातशाह जी के बारे में भी एक पंक्ति आप अक्सर पढ़ते हैं भट्टां की बाणी विच। तो जन्म तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। बड़ी छोटी उम्र में रब्बी राह नूं पछाण लिया, रब नूं पछाण लिया, गुरमत नूं पछाण लिया। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने भी बहुत बचपन विच ही रब्बी राह नूं पछाण लिया, मनुखता के दर्द नूं पछाण लिया सी। उन्हां दे जीवन विच भी बचपन तो ही इहो जिहियां गाथावां सानूं सुणन नूं मिलदियां ने। रब्बी राह ते तुरना उन्होंने अपनी जिंदगी का अकीदा बना लिया सी। अगे चलीए गल। 1644 विच मैनूं पूरा एहसास है भी मेरे बच्चों नूं थोड़ी मुश्किल बनती होएगी क्योंकि पंजाबी दे अखर जिहड़े ने वो बच्चे अजकल इंग्लिश विच बड़ा सौखा समझते हैं।
ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। 1644 ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ 1661 ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 1664 ਤੱਕ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 1664 ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦਵਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ। ਜਿਹੜਾ 1644 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1664 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, 1644 to 1664 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਜੀਬ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਲੇ 'ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਥੋੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੇਦੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭੱਲਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚੁਗਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਚੁਗਿਰਦਾ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਬਾਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇਰਾ ਪੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਸੀਹੇ ਮਸੰਦ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੀਹੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ, ਇਹ 1865 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ, ਇਹ 1865 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। 1865 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਾਜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤਾਰਾ ਚੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਦੀਪ ਚੰਦ। ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਚੰਪਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ, ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ 1665 ਵਿੱਚ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 1665 ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਗਈ। 19 ਜੂਨ 1665 ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਦੀ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਰਮਾਇਣਾ ਦੌਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਦੀ, ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਵਾਲੀ ਰਮਾਇਣ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਮੱਖਣ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਢੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਉਦੋਂ ਪੰਘਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਪੰਘਰਦਾ ਜੇ ਆਪ ਠੰਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆ। ਪਰ ਸੰਤ ਉਦੋਂ ਪੰਘਰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗੇ, ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੰਘਰੇ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਗ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੰਘਰ ਆਪ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੋਕਣ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ 1627 ਵਿੱਚ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਹੁਤ ਚੁਸਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਪੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ 1658 ਵਿੱਚ ਆਪ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ 1658 ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 3 ਕਾਰਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਕਾਰਨ ਨੇ। ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਨੇਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ, ਨਾ ਇਹ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਨੇਊ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ 7 ਵੱਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ, ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੈ, ਨਾ ਇਹ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇ ਤਨੈ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਤਾਲੇ ਪੱਕੇ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੋਰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ।
वो ये नहीं कहता भी चोर खत्म करो, चोरां ने तो होना ही है, डाकुआं ने होना ही है। घर दे ताले पक्के करने चाहिए ने। सानू अपना इतिहास सोच के विचार के पढ़ना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए फलाना रला करदा, उन्हें करना है, चोर का तो काम है, उन्होंने क्यों दोष दईए। अपने ताले पक्के करिए। तो मैं बेनती करन लगा सा, ये गल भी बहुत तवज्जो देने योग बात है। इफ्तिकार खान, थोड़ा ना औखा है, उसकी ड्यूटी लगी सी कश्मीरी पंडितां दे जे उन्होंने कतल करने लई, ते उन्होंने वादा किया सी भी सानू 6 महीने का वक्त दे। उन्हें कहा भी ठीक है, 6 महीने च असीं तुहानूं दस रहे हैं, सारे का सारा साडा पासा पलट जाएगा। उन्हें कहा बिल्कुल ठीक है। उन्हें पाबंदी लाती, पर 6 महीने का जिहड़ा वक्त है उस तुसीं इकट्ठे नहीं हो सकते। उन्हें कहा नहीं होवांगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਭਲਿਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨਾਲ। मैनू एक पल मैं फिर रुकन लगा, माफ़ करियो, आप समा बहुत सीमा च हुंदा है। मैं गल शहीदी तक लेके जानी है। जदों जलियांवाले बाग च ये भाणा वरतिया सी ना 1919 विच, तुहानूं याद होएगा, उदों मुसलमान भी शहीद होए, हिंदू भी शहीद होए, बाकी भी शहीद होए। बहुते लोगों के पैर शहीदों के खून नाल भिजे होणगे। बहुते लोगों ने अपने शहीद होया गल नाल ला के रोए भी होणगे। पर चेता रखियो, एक करतार सिंह सराभा, वो भी उत्थे निक्की जी उम्र है, 19 सालों की हजे उम्र है, ਉਹਦੇ भी पैर शहीदों के खून च भिजे, ਉਹਦੇ भी कपड़े शहीदों के लहू नाल भिजे। पर वो अथरू केरन की बजाय एक संकल्प लैंदा, कहन लग्या रब्बा मेरी मदद करी, मैं जालम नूं सोधा लावां। चेता रखियो, वो अग लम्मा समा सीने च जगदी रख के जनरल अडवैर की हिक विच गोलियां ठोकियां सी। माफ़ करियो, शहीद उधम सिंह, शायद मैं करतार सिंह सराभा के गया, शहीद उधम सिंह। उधम सिंह ने हुण उत्थे हिंदू वीर भी शहीद होया, मुसलमान भी शहीद होया, बाकी भी शहीद होए, पर किसी ने संकल्प नहीं लिया। ये पंजाबीयत नूं माण है भी उन्हें इहो जिहियां अणख दियां लोरीआं लईआं होईआं ने, वो नहीं बर्दाश्त करदा इस गल नूं। अज भी कानून सारे देश विच बने हैं, पर अगे अज भी पंजाबी लग्या होया है। अगे अज भी किसान जिहड़ा है वो पंजाब की धरती ते हिक्कां डाह के अगे खलोता होया है। जे लंगर लग लिया वो पंजाबीयत के विरसे चो लग रहा है, जे दिल खोल के अगे खड़ रहे हैं तो पंजाबीयत के विरसे वाले लोग ने। वो मैं वापस गल वल चलिया। चेता रखियो, इको गुरु नानक साहब का घर सी जिहड़ा वक्त के हाकम नाल 4 जंगां लड़दा है। उन्हें अमरनाथ की गुफा विच बैठ के गल की, पूजा पाठ करने लई बड़े तुहाडे कोल देवी देवते ने, नहाउण लई तीर्थ बड़े ने, पढ़न लई वेद ग्रंथ बड़े ने, मंत्र बड़े ने, पर जेड़ा कोई तुहाडी इस वेले औरंगजेब तो बांह पकड़ी होई नूं लाज रख लवे, इहो जिहा 33 करोड़ देवते विचों तुहाडे कोल कोई भी नहीं। जिहदे मंत्र पढ़ के, जिहदा जाप जप के, जिहड़े वेद ग्रंथ नूं पढ़ के तुसी औरंगजेब नाल टक्कर लै लवो, इहो जिहा तुहाडे कोल कोई नहीं। इहो जिहा केवल गुरु तेग बहादुर साहब दे घर विच है, जिहड़ा भै काहू को देतन नह पैमानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। चेते रखियो, जे एक आम
ਸਾਦੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਦੁਖੀਏ ਵਿਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਪੁਰੀ ਆਨੰਦ, ਬਾਂਹ ਅਸਾਡੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਚੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਨ, ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਬੈਠ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜੋ ਕੰਠ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੇ ਢੋਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਖ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ, ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਅਸਰਾਉ, ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾ। ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਧਰਤੀ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਸਿਆ ਨਗਰ ਨਹੀਂ। 10 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। 1665 ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, 1675 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰੀ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਜਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੰਧੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਜਰੀ ਜਿਸ ਰਾਹ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਹੀ ਬਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਕੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਵੀਂ। ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਪਾ ਚੱਲੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ? ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਰ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਉਤਾਰਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ, ਤੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਵੀਂ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਕਮ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਸਰਮਦ ਦੀਆਂ ਰੁਬਾਈਆਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਕਰ ਹੋ ਗਏ।
ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ 30 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, 30 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 13ਵਾਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੂਲੀ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸ਼ਿਬਲੀ ਉਹ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਰੋ ਵਿਚਾਰੀ ਕਲਮਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਾ ਅੱਜ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪਹਿਲਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੰਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾੜੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 3 ਸਿੱਖ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਸਾ ਨਾ ਮਰੋੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਿਆ, ਹਾਏ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਨੇ ਦਿਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਚਰਬੀ ਢਲ ਗਈ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਉਸ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਕੋਲ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਚਰਬੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਰੂਹ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਜਲਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਲਾਦ ਨੂੰ, ਭਈ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਾ ਠੰਡੀ ਜਿਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਈ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਾਤਲਾ ਹੋਏ ਕਤਲ ਗਾਹ ਕਿਉਂ ਠੰਡੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਏ। ਜਿਸ ਮੌਤ ਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਥੀਂ ਅਸੀਂ ਖੜਾਈ ਹੋਈ ਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਪਿਲਾਈ ਹੋਈ ਏ। 3 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਕਤਲਗਾਹ ਕਿਉਂ ਠੰਡੀ ਪਾ ਲਈ? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ। ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਜਲਾਦ ਨੇ, ਸੁਣ ਬਾਬਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮੁੱਖੋਂ ਅਲਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਦੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਰੌਲਾ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਕਤ ਕਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਸੀਸ ਕਟਵਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣਾ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਟਾ ਸਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵੀਂ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਗੁੰਚੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਕਮੀ ਮੇਰੀ ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤੈਥੋਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਜਾਪਦਾ ਏ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਬਹਾਵਾਂਗਾ ਤੈਥੋਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਪੀਂਦਾ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਖੂਨ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇਗੀ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਸੀਸ ਨਹੀਂ, ਸੀਸ ਗੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੀਸ ਗੰਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਢੇਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ।
ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਕਾਤਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ, ਅਜਮੇਰੀ ਗੇਟ, ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ, ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਾਇਓ। ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੋਰਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚੱਲਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਟੰਗਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ। ਇਹ 500 ਗੱਡਾ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ 500 ਗੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ 500 ਗੱਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਗੱਡੇ ਨਾਲ 2 ਬੈਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, 1000 ਬਲਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਧੜ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਰੂਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਡੁੱਲੀਆਂ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ 5 ਪੜਾਅ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਤਰਾਵੜੀ, ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਅੰਬਾਲੇ, ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ 5ਵਾਂ ਪੜਾਅ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅਗਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਮਨਾਈਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਦੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ